Step on. You know what the body burns after there's no more fat? 투더본 소개남. She's all, I hate myself. 한 여자가 미디어에서는 오직 날씬한 사람만을 원한다고 한탄하자 영화의 주인공 앨런은 그녀에게 꿀같은 조언을 해줍니다. The world is so unfair. I have to die. 냉소적인 그녀의 말에 병원의 상담사는 앨런을 부드럽게 타일러 보는데 디테일한 학문 설명에 반코마 상태가 되는 상담사. 그렇게 앨런은 오늘도 병원 도장 깨기에 성공하며 퇴소하게 됐죠. 하지만 그녀에게도 아직 넘어야 할 산은 많았었는데요. Sorry we couldn't pick you up. 집에 도착한 엄마를 꺼림칙하게 안아주는 앨런. He's very upset with you. He's very worried. Why doesn't Jack tell me himself? 사실 이 여인은 그녀의 친엄마가 아니었습니다. The agreement was you could live here as long as you kept up your end of the bargain. 새엄마의 강한 권유에 몸무게를 잰 앨런은 Okay. 결국 어느 한 사람을 만나게 됩니다. There's one last person that we want you to see, a specialist. 바로 조닉, 아니 베컨 박사를 만나게 된 앨런. 그리고 새엄마는 베컨 박사에게 정말 하나부터 열까지 끊임없이 말하기 시작하는데 We had nothing. Okay, thank you. 아주머니 조금만 더 말하면 그렇게 베컨 박사의 섬뜩한 살기를 느낀 새엄마는 잠깐 나가게 되고 앨런과 1대1 상담을 시작하는 베컨 박사. You do a lot of sit-ups. Not that many. 앨런은 베컴에게 거짓말만 늘어놓았지만 베컴은 귀신같이 그녀가 쌉소리하고 있다는 걸 알아챘죠. I talk to kids like you all day, every day. You're not then. You scare people. 어쨌든 앨런은 어떻게 보면 딱딱하지만 이성적이고 냉철한 베컴 박사의 말에 I don't need more inpatient. And find another doctor. 왠지 믿음이 가기 시작했고 He said that? He said he'll admit you. 가족들과 다시 잠시 이별할 준비를 합니다. 그 와중에 자신의 친동생은 아니었지만 의붓 동생인 켈리는 그런 앨런을 진심으로 걱정해 주었죠. I mean, maybe this doctor is really great. Can you please just try this time? 그런 켈리의 말에 다시 한번 마음을 다잡은 앨런은 마침내 센터에 입원하러 가는데 Hey, Lucas. 재활센터의 청일점 루크는 처음 보는 앨런에게 너무나 큰 친근함을 표현했고 But he's the best, so. Ellen's 그렇게 센터에서의 캐릭터 있는 환자들을 보며 Down the hall. I like your pants. I like your ponies. 조금씩 자신이 좆됐음을 느끼는 앨런. 앨런은 자신과 같이 입원한 사람들을 보며 점점 탈주가 마려워집니다. You purge? I tried. It's not my thing. you get rid of it if you can't bark. 하지만 그런 그녀의 생각을 읽기라도 했는지 그날 밤 귀신같이 앨런을 찾아온 베컴 박사. Settling in? 아니요. 베컴은 내일 오후에 앨런의 가족들과 함께 그룹 상담을 진행할 거라 말하는데요. It's standard when I see new patients. If it's productive, we'll do it from time to time. 그렇게 다음날 He's only interested in who he wants her to be. Ellen is an artist. He left when she was very young. Yeah, because you were sleeping with your best friend over there. 효과가 좋으면 가끔씩 그룹 상담을 진행하겠다고 한 베컴 박사는 결국 그렇게 영원히 그들을 부르지 않게 됩니다. That I'm not a person anymore. Fault and blame have no place here. Only how you want to live moving forward. 사방이 꽉 막혔는데 도대체 어디로 움직이라는 걸까? 그날 밤 가족과의 상담을 끝내고 말 그대로 건드리면 누구라도 물 것 같은 앨런에게 How about the newbie? How you doing? 루크가 다가와 위로를 해주러 If you're so and special, why don't you go back to or London or wherever the 왔다가 뜬금없이 언어로 구타를 당한 루크. 그리고 그런 루크가 괜히 신경 쓰였던 앨런은 Hey. 단짠단짠한 처세술로 루크의 마음을 풀어주었죠. 그런데 루크의 방을 구경하던 앨런은 우연히 그의 방에서 자신의 그림을 발견하는데 It's my drawing. Yeah. 알고 보니 미국에서 알아주던 그림 파워블로거였던 앨런을 루크는 처음부터 알고 있었다고 하네요. I just figured somebody so talented, I had to be brilliantly charming to get. 하지만 루크가 그녀를 칭찬하는데도 불구하고 앨런은 그저 씁쓸한 미소만을 보였는데 어쨌든 이 사건을 계기로 루크와 앨런은 조금씩 서로에게 마음을 열어갔고 Step on. Unless you want to face the other way. No, I'm good. 그와 더불어 앨런의 체중 또한 그녀가 원하는 대로 계속해서 말라져만 갔습니다. Wow, that's... Pretty soon you're going to be flopping around here like a boneless fish. Thanks for that. Yeah. 하지만 앨런의 말라가는 몸무게와는 별개로 그녀는 점점 이런 생활도 나쁘지 않다는 걸 은연중에 느끼게 됩니다. You feel anything? Not yet. Gonna be a good mom. Thank you. 그런 자신의 변화를 인지하지 못하는 앨런에게 베컨 박사는 말해주었죠. Like they might get lives and be semi-interesting people. Did you just say something vaguely optimistic?
앨런의 긍정적인 변화에 기분이 좋아진 베컨 박사는 한술 더 떠 I'm not crazy about your name. Ellen doesn't suit you. It's too old-fashioned. 뇌절하기 시작하는데 Eli. 일라이는 얜데? Call me Eli. 뭐 본인이 마음에 들었으니 된 것 같습니다. 아무튼 앨런에서 이제는 일라이가 된 그녀를 축하한다는 의미로 루크는 모범수의 혜택으로 받은 하루 외출권을 그녀와 같이 쓰겠다고 말했죠. No, you should take someone who bites and chews. We can walk there. 그리고 일라이는 왠지 루크와 함께하는 시간이 정말로 즐거워 보였습니다. And a drink? We'll have 2 Tsingtao, Your ID? but we're from the hospice. 신분증 깜빡해서 말기암 환자가 된 루크와 일라이. This is our first date, so maybe our only date. 그렇게 그들은 즐거운 저녁 시간을 보냈고 Oh yeah, all of that egg roll. Oh, 기세를 이어 루크는 and you need to be touched by someone 개수작을 부리다가 falling in love with you. 보기 좋게 퇴짜를 맞게 되죠. 당황까지 해서 명대사까지 남기는 루크. You're right, it'd be like slapping 2 bags of bones together anyway. 일라이 또한 루크 못지않게 당황했기에 I've known you for like 3 weeks. Yeah, well, I've known you for 2 years. You're drawing the way you... 그녀는 얼떨결에 자신의 아픈 과거를 다시 토해내게 되죠. This Rexy girl who saw my stuff on Tumblr like the way I saw. She left me the fucking note. And you know what her parents did? They sent me pictures. 서로가 생각하는 주관이 너무 달랐던 것이었을까요? 그들은 어느새 처음보다 더 어색한 사이가 되어버립니다. Alright, you're the queen of darkness. 헌데 고백으로 혼난 일라이는 얼마 지나지 않아 또다시 충격적인 일을 맞닥뜨리는데 바로 아까 전 임산부 환자였던 메건이 임신을 한 채로 또다시 구토를 시도하다가 유산을 하게 되어버렸던 거죠. 여러 가지 충격적인 일을 연달아 겪은 일라이. Nothing. Yes, but you can't stay at threshold if you drop any more. 결국 그녀는 예전처럼 다시 주변을 밀어내기 시작하는데 It stops you from experiencing it. It's childish and cowardly. Think I feel bad enough already? 그런 그녀에게 더 강하게 말하는 베컨 박사. Stop waiting for life to be easy. Things don't all add up. 결국 일라이는 참지 못하고 예전처럼 센터를 탈주하게 되죠. I know that that's not a plan, but I need you. 무턱대고 친엄마를 찾아가려는 일라이. 하지만 그때 요즘 들어 유난히 더 살이 빠지게 된 그녀의 신체는 이 순간을 버티지 못하게 됩니다. 삶은 고통이다. 그리고 문제의 연속이다. 이 말은 스카펙이라는 정신과 의사이자 베스트셀러 작가가 아직도 가야 할 길이라는 책에서 첫 줄에 쓴 말입니다. 뭐 삶은 계란이다도 물론 맞는 말이지만 삶은 고통과 문제의 연속이다라는 말 또한 저에겐 정말 부정할 수 없이 맞는 말이었습니다. 바로 몇 년 전 이 책을 읽었을 때의 저한테는 말이죠. 아무튼 저는 넷플릭스 오리지널 영화 투더본을 보며 문득 이 말이 계속해서 다시 제 머릿속을 맴돌았습니다. 이 영화의 주요 등장인물들은 모두 다 어떠한 고통과 문제를 겪었기에 섭식장애를 앓고 있었고 심지어 피도 눈물도 안 나올 것 같은 존윅 또한 약간의 불안감을 아주 잠시 동안 영화에서 보여주기도 했었습니다. 그 와중에 주인공 일라이는 이런 고통과 문제를 제일 심하게 앓고 있었고요. That I'm not a person anymore. I'm a problem. 참 열심히도 자신의 고통과 문제를 피하던데 그때 우리의 키아누 형이 일라이에게 한마디 했죠. Only how you want to live moving forward. Who you want to be. 그리고 이 대사는 아직도 가야 할 길이라는 책에서도 비슷하게 등장합니다. 보통 마음의 병을 앓고 있는 사람들의 제일 큰 특징은 문제를 당면했음에도 불구하고 그 문제를 두려워하고 피하려 든다. 문제와 이에 따르는 고통의 감정을 피하려는 이러한 성향이 정신병의 근본 원인이다. 하지만 결국엔 피하려고 했던 그 고통보다 피하려는 마음이 더 고통스러워진다. 우리는 정당한 고통을 받아들이는 법을 배워나가야 된다. 그리고 영화 투더본은 처음부터 끝까지 책에서 나온 말을 일라이를 통해서 보여줍니다. Your courage is a small coal that you keep swallowing. 저는 그런 일라이의 모습이 너무 보기 좋았고 이런 모습을 다른 사람들도 봤으면 하는 마음이 들어 당장 하던 오버워치를 멈추고 대본을 쓰기 시작했습니다. 분명 지금 제 영상을 보고 있는 분들 중에서도 Oh my God! 정말 이렇게 다양하게 사시는 분들이 많을 거라 생각됩니다. 그런데 영화 투더본과 아직도 가야 할 길은 어떤 성격과 상황을 겪고 있든 이 영상을 보시는 모든 분들에게 다 추천드리고 싶습니다. 왜냐하면 좋은 건 나누면 배가 되니까요. 그런 의미에서 오늘도 굿바이.